जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत मो यूट्यूब चैनल डीएसओ को। आज आम आदिकवि सारला दास को सृष्टि विषय आलोचना करवा। ओडिशा माटी रे सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता होउचंती कपिलेन्द्र देव, जी कि 1435 ख्रीष्टाब्द रे राजसिंहासन आरोहण करथिले एवं सही समय को कपिलाब्द भावे गणना करा जाए। से थिले दक्ष शासक एवं साहित्य प्रेमी, जी कि निजर साम्राज्य गंगा नदी गोदावरी नदी पर्यंत विस्तृति करथिले। से गजपति से उपाधि धारण करथिले गजपति गौड़ेश्वर नवकोटी कर्णाटक कलबर्गेश्वर। से एही उपाधि धारण करथिले एवं एही उपाधि रे से विभिन्न राज्य जय करी से राज्यर जय रे एही उपाधि मान ग्रहण करथिले। से रचना करथिले परशुराम वियोग, परशुराम व्ययम, जहाँकि संस्कृत काव्य अटे, संस्कृत नाटक अटे। परशुराम व्ययम रचयिता कपिलेन्द्र देव यह थिला संस्कृत नाटक, जहाँकि काव्य लक्षण अनुसार मंगलाचरण रे विष्णु शिव और जगन्नाथ को वंदना गान करथिले। से एही नाटक रे संस्कृत संगीत परिवर्ते ओडिया संगीतर संयोजन करथिले एवं से अमर रागरे यह रचना करथिले। समस्त को जानी रखा उचित कपिलेन्द्र देव जो परशुराम व्ययम संस्कृत नाटक रचना करथिले ताहा केउ रागरे रचित, ताहा हेउची अमर रागरे रचित। तांको परे पुरुषोत्तम देव मध्य ओडिया भाषा साहित्य रे ओडिया भाषा साहित्य रे काव्यमान रचना करिसंती। सही काव्यमान हेउची विष्णु भक्ति कल्पद्रुम और नाममालिका, जहाँकि साहित्यर उन्नति दिगरे सहायक होइछि। कपिलेन्द्र देव थिले उत्कल माटीर संतान। तांको पूर्वरु शासन करुथुवा सोमवंश थिले कोसलरू। अर्थात प्रश्न आसीपारे सोमवंश केउ अंचलरू आसी शासन करुथिले, ता उत्तर हेउची कोसल एवं परे गंगवंश जहाँकि आंध्र अंचलरू आसीथिले, किंतु कपिलेन्द्र देव थिले उत्कल माटीर संतान। वर्तमान में कवि सारला दास को जन्मस्थान विषय आलोचना करिबा। कवि सारला दास झंकट ग्राम रे जन्मग्रहण करिसंती, जहाँ तांको लेखनी रे स्पष्ट भाव रे जना पड़ी थाए। से चंद्रभागा कोणार्कर अश्विन दिगरे झंकेरपुर अर्थात झंकट ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। से तांको पदरे परिप्रकाश करती, झंकट ग्राम रे मोर अटई बसती मूर्खों गोष्ठी रे सदा गला दिन राति। यह बिलंका रामायण पृष्ठा 2 रे से वर्णना करिसंती। से थिले सारला देवी को भक्त, जे कि सारला दास नाम रे परिचित। तांकर शैशव नाम अर्थात पितृदत्त नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा। से जाति रे थिले चषा और तांको कौलिक संज्ञा थिला परिडा। एठारे लक्ष्य करबाकू पड़िबो, प्रश्न रे आसीपारे सारला दास को कौलिक संज्ञा कौन थिला और से क्यों जातिर थिले। तांको जाति थिला चषा एवं तांको कौलिक संज्ञा थिला परिडा, किंतु एथिरे द्वंद्व देखिबाकू मिले।
ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗବେଷକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ମତରେ କବି ଥିଲେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତିର, କବି ସାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତିର। ଏହା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ମତରେ। ସେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଦର୍ପଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ କବି ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ମତରେ କବି ଥିଲେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତିର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ କବି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ସାରଳା ସ୍ମରଣିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମତରେ କବିଙ୍କ କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଦାସ ଓ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କ ରାୟଦତ୍ତ ଉପାଧି। ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଦାସ ଏବଂ ପରିଡ଼ା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରାୟଦତ୍ତ ଉପାଧି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଓ ଜାତି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ତାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ସାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ଜାତିସ୍ମର। ସେ ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରଚନାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବି ତାଙ୍କର ରଚିତ ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ କହନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସିଦ୍ଧ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ସେ ଥିଲେ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର। ଫଳରେ କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ହେତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି 4 ଥର। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ବା ସାରଳା ଦାସ ସେ କେତେ ଥର ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ତାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ଥର। ସେ ଗଜାନନ ବା ଗଣେଶଙ୍କ ଶାପ ପାଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ କାଳିଦାସ ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମହାକାଳ, କେତେକ ବହିରେ ମହାକାଳିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ସାରଳା ଦାସ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଜନ୍ମରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କବି ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶାପ ହେତୁ ଜାତିସ୍ମର ବା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ କବିଙ୍କ ରଚନାବଳୀକୁ ଏବେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଜନକ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଳା ଦାସର ପ୍ରଥମେ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚନାମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସକୁ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ, ତୃତୀୟ ଲିଖନ କଲି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ, ଯାହାକି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଭାବେ ପରିଚିତ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାରତ, ଯାହାକି ମହାଭାରତ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ, ଯାହାକି ଦେବୀ ଭାଗବତ ବା ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଏହି ଦେବୀ ଭାଗବତ ବା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଯାହାକି ଶାକ୍ତ ଶକ୍ତିର ମହିମାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି। କବିଙ୍କ ସପ୍ତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ପୋଥି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ସପ୍ତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣର ପୋଥି କେଉଁଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି? ତା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନି କୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ କୃତି ଭାବରେ ଧରାଯାଏ। ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ରଚନା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ହେଉଛି କବିଙ୍କ ପ୍ରଥମ କୃତି। ଏହାକୁ ସେ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଦ୍ରିତ ସମୟରେ ଏହାକୁ 14 ଅକ୍ଷରୀ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କେତେକ ଗବେଷକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣର ଏକ ଛାୟା ରଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକତା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଛାୟାରେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚିତ? ତା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କବି ଶାରଳା ଦାସ ନିଜର ମୌଳିକତା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ। ଏହି କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ, ଯାହାକି ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନ ରହିଅଛି। ଏହି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲଙ୍କା ରାବଣର ବିନାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୂପ, ଯେଉଁ ମହିମା ରହିଛି, ସେହି ମହିମାକୁ ଏଠାରେ କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି କବି ଏହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲଙ୍କାଗଡ଼ରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସତୀ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସେ ରାବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ନିଜର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସୀତା ତାହାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ରାବଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଁ ବଧ କରିଛି, ତୁମର ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ମୁଁ ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଛି। କାରଣ ବିଲଙ୍କାର ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣର ଆତଙ୍କରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଦେବଗଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ରକ୍ଷା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଳ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଖଳ ବିରାଜମାନ କରିଛି। କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହୋଇଗଲେ ବିଲଙ୍କା ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା କଷ୍ଟକର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେଠାକୁ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମାରି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଅସୁରର ବିନାଶ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ଖଳଙ୍କୁ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଳ ଆସି ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି। ସୀତା ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଦରେ,
ତୁମ୍ଭେ କିବା କଷ୍ଟ ଦେଇଅଛ ଦେବରାଣ, ମହାକଷ୍ଟ ପାଇ ମୁହିଁ ମାରିଲି ରାବଣ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେବେ ଅଛି ରଖୁ ସାଇଁ, ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ଯାଅ, ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ମାର ଏବେ ଯାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମହାକଷ୍ଟ ପାଇ ମୁଁ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିୟୋଗାନ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ବିଲଙ୍କାର ରାବଣକୁ ଯାଇ ବଧ କର, ଏବଂ ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା। ଏହି ଘଟଣାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଲଙ୍କା ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାର୍ଗରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗମନର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତାଳି ଉପହାସ କରି ଏକ ତାଳି ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 70 ଯୋଜନ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସହସ୍ରଶିରାଙ୍କ ତାଳିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 70 ଯୋଜନ ଦୂରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିପାରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗମନରେ ସହସ୍ରଶିରା ଉପହାସ କରି ମାରିଥିବା ତାଳିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଯୋଜନରେ ପଡ଼ିଥିଲେ? 70 ଯୋଜନ। 70 ଯୋଜନ। ପୁଣି ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୀତା ତ୍ରିଲୋକ ମୋହିନୀ ବେଶରେ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ରାକ୍ଷସ ସହସ୍ରଶିରାକୁ ବଧ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଲଗ୍ନ ବେଶରେ ସହସ୍ରଶିରାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ଫଳରେ ରାକ୍ଷସ ବୀର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା, ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ, ସୀତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିନା ସହସ୍ରଶିରାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଷେଧ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠାରେ ଶାକ୍ତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଏଠାରେ ଶିବ, ଜଗନ୍ନାଥ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ମଧ୍ୟ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନାରେ ଦେଖିବା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କବି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣକୁ ସତୀ ବନବାସ, ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ତ ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତୀ ବନବାସ ଓ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ଏହି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ସଂଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଗବେଷକ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ଏଠାରେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ସଂଗ୍ରାହକ, ସଂକଳ୍ପକ ଓ ସମ୍ପାଦକ। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ସମ୍ପାଦକ ସଂଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି ଗବେଷକ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର।
ଯିଏକି ଏହାକୁ 1980 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ 1980 ମସିହାରେ ଗବେଷକ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ସେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଗବେଷକ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଉପରେ ରଚିତ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ କେଉଁ ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? ତା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡଗର ମାସିକ ପତ୍ରିକା, ଯାହାକି 1929 ଡିସେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1934 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଗଣପତିଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ। ଏହି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କବି ଗଣପତିଙ୍କ ନାମରେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କବିଙ୍କ ମହାଭାରତ, ଯାହାକି ଏକ ଦୀର୍ଘ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାକି ମୂଳ ମହାଭାରତ ଠାରୁ ବୃହତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ମହାଭାରତରେ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଭାରତରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାରତରେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କବିଙ୍କ ଏକ ଦୀର୍ଘ ରଚନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1,00,000 ଏବଂ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1,40,000। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1,00,000, ସେଠାରେ ଶ୍ଲୋକ, ଏବଂ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା, ଏଠାରେ ପଦ 1,40,000 ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ 18ଟି ପର୍ବ ଏବଂ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ 18ଟି ପର୍ବ ରହିଛି। ସେହି 18ଟି ପର୍ବ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଶାରଳା ମହାଭାରତ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ଆଦି ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସଭା ପର୍ବ, ବନ ପର୍ବ, ବିରାଟ ପର୍ବ, ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବ, ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ, ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ, କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ, ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ, ସୌପ୍ତିକ ପର୍ବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବ, ଶାନ୍ତ ପର୍ବ, ଅନୁଶାସନିକ ପର୍ବ, ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ, ମହାପ୍ରସ୍ତାବିନ ପର୍ବ, ଅଶ୍ୱମେଧ ପର୍ବ, ମୌସିକ ପର୍ବ, ସ୍ୱର୍ଗରାହଣ ପର୍ବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଶାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ 18ଟି ପର୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଦି ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ସଭା ପର୍ବ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସଭା ପର୍ବ, ବନ ପର୍ବ, ବିରାଟ ପର୍ବ, ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବ, ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ, ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ, କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ, ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ, ଗଦା ପର୍ବ, କାଇସିକା ପର୍ବ, ନାରୀ ପର୍ବ, ଶାନ୍ତ ପର୍ବ, ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ, ଅଶ୍ୱମେଧ ପର୍ବ, ମୌସଳି ପର୍ବ, ସ୍ୱର୍ଗରାହଣ ପର୍ବ ଆଦି 18ଟି ପର୍ବ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ରହିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ
ସେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ଏବଂ ଗଦା ପର୍ବ ଓ କାଇଁସିକା ପର୍ବକୁ ନୂତନ ପର୍ବ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେତୋଟି ମୌଳିକ ଉଦାହରଣମାନ ରହିଛି। ସାରଳା ଦାସ ସେ ସମୟର ଲୋକକଥା, ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଆଦିକୁ ନିଜ ରଚନାରେ ସ୍ଥାନିତ କରି ରଚନାକୁ ଅମୃତ ସଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ, ଯାହାକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ବା ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତରେ ବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧାରୀ 2 ବର୍ଷ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏକ ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେହି ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳାକୁ 100 ଖଣ୍ଡ କରି ଘୃତକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବାରୁ 100 ଦିବସରେ 100 ପୁତ୍ର ଏବଂ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳାକୁ 100 ଖଣ୍ଡ କରିବା ଦ୍ୱାରା 100 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ବିଷୟରେ ସାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କ ମୌଳିକତା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌରବ 100 ଭାଇଙ୍କ ନାମକରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ମହାଭାରତ ବା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ନାମକରଣ ରହିଛି କୌରବମାନଙ୍କ ଠିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାହାର ଭିନ୍ନ। ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ମୌଳିକତା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୁ ହେଉଛି ଏକ ଉପସର୍ଗ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅସତ୍ ବା ମନ୍ଦ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ନାମ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୌରବଙ୍କ 100 ଭାଇଙ୍କ ନାମକୁ 2 ଅକ୍ଷରକୁ ଆଦିରେ ରଖି ସେ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ, ଦୁଃଶୀଳ, ଦୁର୍ଜୟ, ଯାହାକି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା। ଭୀମଙ୍କ ଜନ୍ମଚରିତ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ରହିଛି ଭୀମଙ୍କ ଜନ୍ମଚରିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଳା ଦାସ ନିଜ ମହାଭାରତରେ ନାୟକ ଭାବରେ ଭୀମଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜନ୍ମରୁ ଶକ୍ତଶାଳୀ, ବଳଶାଳୀ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଗିରିଟି ମଧ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଭାରତର ନାୟକର ଜନ୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ନମୁନା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରେ ଭୀମଙ୍କ କ୍ଷୁଧା, ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଶାଳୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୀମ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହେବା ବାସ୍ତବିକ, କାରଣ ଯାହାର ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ପରିମାଣ ଖାଇବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଶାଳୀ ଭୀମ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଉଥିବା ଜାଣିପାରି ପଣ୍ଡୁ ଦିନେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବରୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମୌଳିକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗଙ୍ଗା ଓ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଶାହାଡ଼ାପତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଶାହାଡ଼ାପତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ସେ ଶିବ ଏବଂ ବୃଷଭଙ୍କ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ। ବୃଷଭ ଦିନେ ଶାହାଡ଼ାପତ୍ରକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପଚାରିବାକୁ ଶିବ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃଷଭ କହିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ସତ୍ୟତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ବୃଷଭଙ୍କ ସହିତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବାରୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସମସ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବୃଷକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବୃଷଭ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇପାରିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ମାଟିର କଥାବସ୍ତୁକୁ, ମାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ, ମାଟିର ଜୀବନକୁ ନିଜ ରଚନାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରଚନାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଅଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି ଓ ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି। ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି। ଏହା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ଭ୍ରମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଭୁଲରୁ ଯେଉଁ ସେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ବିବାହ ଭ୍ରମବଶତଃ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ହେତୁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର 6 ଗୋଟି ପୁତ୍ରକୁ ସେ ମୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଙ୍ଗୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କନ୍ୟା ନାହିଁ ଓ ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ବର ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରବଚନରେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ ଅଶୁଭ ତିଥିର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 108 କନ୍ୟା ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 22 ବର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରବଚନ ରହିଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କନ୍ୟା ନାହିଁ ଓ ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ବର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ମନ ଜାଣେ ପାପ ମା ଜାଣେ ବାପ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ହିଁ ପାପ ଜାଣେ ଓ ମା ହିଁ ବାପ ଜାଣେ। ଏଠାରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ମନର ପାପ ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ମନର ପାପକୁ ମଧ୍ୟ କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଶିମିଳି ଗଛରେ ଦେହ ଘଷିବା, ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଗଧପାଦ ଦର୍ଶନ, କର୍ଣ୍ଣ ମଲ୍ଲେ 5, ଅର୍ଜୁନ ମଲ୍ଲେ 5 ଏଭଳି ପ୍ରବଚନମାନ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶାରଳା ଦାସ ନିଜ ମହାଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଭୀଷ୍ମ, ଭୀମ, ଶକୁନି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଅର୍ଜୁନ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରି ତାହାକୁ ସେ ଏକ
ଉନ୍ନତ ଦିଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ଏବଂ ଭାଷାଗତ ପ୍ରୟୋଗର ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଜାତ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ମହାଭାରତ ପରେ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ, ଦେବୀ ଭାଗବତ, ଚଣ୍ଡୀ ଭାଗବତ ଆଦି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ 14 ଅକ୍ଷରେ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରେ ଏହା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ବୋଲି ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତ। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ ମହିଷାସୁରର ବଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାକ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ସିଂହଳାସୁରର ପୁତ୍ର ବଜ୍ରସିଂହ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହଳାସୁରର ପୁତ୍ର ବଜ୍ରସିଂହ ଓ ବଜ୍ରସିଂହର ପୁତ୍ର କପିଳ ସିଂହ। କପିଳ ସିଂହ ରାକ୍ଷସ 14 ବର୍ଷ କାଳ ତପସ୍ୟା କରି ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିଛି। ଏହି ଶୃଙ୍ଗାର ଭୟରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅର୍ଥାତ୍ କପିଳ ସିଂହଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଧର୍ମରେଖା ଶୃଙ୍ଗାର ଭୟରେ ମହିଷୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯମଙ୍କ ବାହନ କୃତାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯମଙ୍କ ବାହନ କୃତାନ୍ତ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମରେଖା ଯେଉଁ ମହିଷୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ମହିଷୀ ରୂପକୁ ଯମଙ୍କ ବାହନ କୃତାନ୍ତ ବଳାତ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶିଶୁ ଜାତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଶରୀର ମଣିଷ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଟି ମହିଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଷାସୁର, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶିଶୁର ନାମକରଣ ହୋଇଛି ମହିଷାସୁର, ଅର୍ଦ୍ଧେ ମହିଷୀ ଅର୍ଦ୍ଧେ ପୁରୁଷ। ମହିଷାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ତପସ୍ୟା ବଳରେ, ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଷାସୁରର ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଏବଂ ତାର କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବାରୁ ଦେବତାଗଣ ଥରହର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଏହାର ବିନାଶ ପାଇଁ, ଏହି ଅକାର୍ଯ୍ୟର ବିନାଶ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବା ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଶାକ୍ତ ଶକ୍ତିର ମିଶ୍ରିତ ରୂପ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିବା ଦୁର୍ଗା ଶାକ୍ତ ଦେବୀଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ ରୂପ, ଯାହାକି ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ମହିଷାସୁର
ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେତୁ ତାଙ୍କର ବଧ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଷାସୁର ବୀର୍ଯ୍ୟହାନି ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଏହାପରେ କବିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଅଟେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାରେ କବି ମଧ୍ୟ ଶାକ୍ତ ଦେବୀ ଶକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅପ୍ରକାଶିତ ରଚନା ଅଟେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 9 ଏବଂ ପଦ ସଂଖ୍ୟା 79। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 9 ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଆସିପାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 9 ଏବଂ ପଦ ସଂଖ୍ୟା 79। ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 79। ଏଠାରେ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ କାବ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା କେଉଁମାନଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? ତାର ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ କବିଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରଳା ଦାସ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟମାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜୟଗାନକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସେହି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ କରକଲମରେ ସେହି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିକାର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନାକୁ ପରିସମାପ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପାଦରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ।